الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج رمضان المبارک کا 17واں روزہ ہے۔ آج کا دن ایک بڑی کامیابی کی طرف ہمیں اشارہ کر رہا ہے۔ آج کا دن ان خصوصیتوں سے بھرا ہوا ہے جو تاریخ میں اس سے پہلے کبھی دنیا نے ایسی مثال نہیں دیکھی، ایسی جرت نہیں دیکھی، ایسی جاں بازی نہیں دیکھی، ایسی جاں نثاری نہیں دیکھی جسے قرآن یوم الفرقان کہتا ہے، اسلام اور کفر کے درمیان کا فرق کا دن کہتا ہے۔ آج رمضان المبارک کا 17واں دن، جسے قرآن میں اللہ رب العزت نے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن فرمایا ہے۔ اس دن کیا ہوا تھا میں آپ کو لے کر چلوں اسلامی تاریخ میں۔ آج کے دن 2 ہجری جمعہ کے دن 17 رمضان المبارک میں اسلامی تاریخ کا وہ پہلا معرکہ، پہلی جنگ عظیم ہوئی جس میں اللہ نے مدد نصرت فرمائی، نبی نے اپنی ذہانت اور صلاحیت کا استعمال فرمایا، اور صحابہ نے اور اپنی جانثاری، دلیری، اپنی شجاعت اور اپنی جرأت کے وہ کارنامے انجام دیے جو پوری دنیا کے کفر نے اپنے ہاتھوں کو دانتوں کے درمیان رکھ لیا۔ پوری دنیا کو حیران اور پریشان کر دیا۔ وہ آج ہی کا دن جسے یوم الفرقان کہا گیا، جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت جنگ بدر کے سلسلے میں فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ۔ اللہ رب العزت نے تحقیق تمہیں بدر کے دن مدد فرمائی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس حالت میں مسلمانوں تم تعداد میں قلیل تھے، سامان میں حقیر تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، اس وقت اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یہ قرآن پاک کے 4 پارے کی آیت ہے جو آپ کے سامنے آج تفسیر میں لایا ہوں۔ چلیے دیکھتے ہیں اس کا پس منظر، بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ بدر کہتے ہیں چاند کے اطراف آنے والے وہ روشنی والے دائرے کو بدر کہتے ہیں۔ مکے سے، مدینے سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک جگہ تھی، وہاں پر ایک کنواں تھا۔ وہ کنویں کا پانی اتنا پاک اور صاف تھا، شفاف تھا، جس میں چاند نظر آتا تھا، چاند کا دائرہ نظر آتا تھا، اس لیے لوگوں نے اسے بدر کی جگہ کے نام سے مشہور کر دیا۔ اور بعض روایت میں ہے کہ اس جگہ کا جو مالک تھا، جس نے اس کنویں کو مسافروں کے لیے بنایا تھا، اس کا نام بدر تھا۔ چنانچہ واللہ عالم، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو معرکہ پیش آیا، یہ جو اسلامی جنگ پیش آئی، اس کا پس منظر یہ ہے، جب ہمارے نبی آقا دو عالم، رحمت دو عالم، سرور کونین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، ان کافروں نے ذرہ برابر بھی راحت لینے نہیں دیا، مسلمانوں کو ستایا، ان کے قبیلوں کو ستایا، مسلمانوں کے رہنے والے جان پہچان والوں کو ستایا، یہاں تک کہ نبی پر اتنے ظلم ڈھائے۔ پھر اللہ نے انہیں ہجرت کا موقع دیا، حکم دیا، نبی مدینے ہجرت فرمائے۔ تب بھی کافروں کے دل نہیں رکے، ان کی زبانیں نہیں رکی، اور ان کے ظلم و ستم ابھی نہیں رکے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم مدینے پر حملہ کریں گے سارے لشکر کے ساتھ۔ چنانچہ سارے لوگ مل کر ابو سفیان کو ایک قافلے کے ساتھ روانہ کیا کہ جاؤ بزنس کر کے آؤ ملک شام میں، جو بھی پروفٹ آئے گا، جو بھی نفع آئے گا، ہم اس سے ہتھیار خرید لیں گے اور محمد اور اس کے ساتھیوں کو دنیا سے ختم کر دیں گے، ان کا نام و نشان مٹا دیں گے، نعوذ باللہ۔ یہ سازشیں تھیں کفار کے، ابو جہل کے، ابو سفیان کے، مکے کے منافقین کے، کفار کے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے مطلع فرما دیا نبی کو، جب معلوم ہوا
कि अबू सुफियान काफिले लेकर रवाना हुए हैं, नबी ने फरमाया चलो उनका ताक़ुब करते हैं, उन्हें पकड़ते हैं और जो भी सामान मिलेगा हम उसे ले लेंगे, क्योंकि जो माल इस्लाम के ख़िलाफ़ निकलता है, जो माल इस्लाम और मुसलमानों की साजिशों के लिए निकलता है, उस माल को, उस ताकत को रोकना ज़रूरी होता है। चुनांचे नबी अपने बुखारी की हदीस है, सहाबा के साथ अबू सुफियान के काफ़िले को रोकने के लिए गए। अबू सुफियान बड़ी चालाकी से साहिली समंदरी इलाके से निकलकर मक्के चले गए और सामना हुआ अबू जहल की फ़ौज से। अबू जहल सारे साजो सामान के साथ, हथियार के साथ, लेज़ होकर, घोड़सवारी के साथ, ज़िरा पहने हुए सिपाहियों के साथ मुसलमानों के सामने आ खड़ा हुआ। अब मुसलमान गए थे काफ़िले को रोकने के लिए, जिसमें कुल तादाद मुसलमानों की 313 थी, जिसमें सिर्फ 2 घोड़े, 70 ऊँट, 80 पर 2 मुहाजिर सहाबा, 60 पर 1 अंसार सहाबा जिसमें मौजूद थे। चुनांचे नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से मशवरा किया, क्या किया जाए। सहाबा तो सहाबा हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, हमने आपका कलमा पढ़ा है, हमने आपकी इताअत को माना है, हमने आपको सच्चा जाना है। अगर आप कहेंगे तो इस दुनिया के किनारे से उस दुनिया के किनारे तक आपके हुक्म के ताबे हैं, आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। ये जान क्या 1000 जानें कुर्बान हैं। सहाबा की ये जानिसारी देखकर, दिलदारी देखकर, बहादुरी देखकर नबी के चेहरे पर चांद जैसी रोशनी आई, चमक आई। चुनांचे जंग का इरादा हुआ। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक खैमा लगाया गया, टेंट लगाया गया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब मैं दाखिल हुआ, रात का वक्त था, मैं देखा कि मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पर हैं। नबी का चेहरा मुबारक जर्द हो पड़ा है, आँखों से आंसू जारी है, दाढ़ी मुबारक तर है, सीना भीग गया है, मुसल्ला तक भीग गया है। नबी रो रहे हैं और अल्लाह से मांग रहे हैं और अल्लाह से कह रहे हैं, ऐ अल्लाह, ये 313 तेरे बंदे अगर ये मिट गए, अगर ये ख़त्म हो गए, तेरा नाम लेने वाले इस रोए ज़मीन पर कोई ना होंगे। इनकी मदद फरमाना होगा, इनकी मदद तुझे करना है। चुनांचे नबी की वो दुआओं की सदक़े में, वसीले में अल्लाह ने मदद फरमाई। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरते हैं, हदीस में है, उस वक्त नबी ने फरमाया, जिब्राइल आए, नबी का हाथ थामा, रात का वक्त अंधेरे में, जैसे हाथ थामा नबी को नज़र आने लगा दिन का उजाला, और देखा अबू जहल मरा पड़ा है, कुफ़ार की हार हो रही है, वो भाग रहे हैं, खैदी बन रहे, मुसलमानों की फतह नुसरत हो रही है। नबी को एक खुशखबरी दी गई। नबी ने सहाबा को जमा किया। 3 चीज़ें मुसलमानों की फतह का ज़रिया बनी। सबसे पहले नबी की ज़हानत, नबी की सलाहियत, नबी की जंगी महारत। नबी ने फरमाया, जब तक मैं हुक्म ना दूं उस वक्त तक हमला नहीं करना, सिर्फ हमले का दिफा करना, उसे रोकना। जब वो थक जाएंगे तब हमला करेंगे। ये नबी की ज़हानत थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। चुनांचे पहली चीज़ नबी की सलाहियत और जंगी महारत। दूसरी चीज़ सहाबा की जुर्अत, सहाबा की बहादुरी, उनकी शुजाअत। और तीसरी चीज़ दुआओं का एहतिमाम, ज़िक्र का एहतिमाम। सब 3 चीज़ें बनी जो तब जाकर जंगे बदर फतह हुई। और आपके सामने तफसीर को मैं रखूँ, आगे बढ़ते हैं। इस्तक़ूल लिलमुमिनीन अलन यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिम मिनल मलाइकति मुनज़िली। ऐ नबी, जब आपने मुसलमानों से कहा कि क्यों ना हो अल्लाह तुम्हारी मदद करेंगे 3000 फरिश्तों से। देखें, मुसलमान 1/3 हैं। 1000 का लश्कर काफिरों का साजो सामान के साथ, 500 घोड़ सवार हैं, ज़िरा पहने हुए हैं, सलाह है, तलवारें हैं, हथियार हैं। मुसलमान निहत्ते हैं, 313 हैं। 2 घोड़े, 70 ऊँट हैं। किसी के पास तलवार है, किसी के पास नहीं। उस घोड़े पर बारी बारी सवार हो रहे। किसी के पास पहनने के लिए तहबंद तक नहीं है, किसी के पास कांटे के बटन हैं। निहत्ते 313, 1/3 हैं। 1000 कहाँ लश्कर वाला
लश्कर जर्रार और मुसलमान निहत्ते। लेकिन याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर किसी को जिताना चाहे, मदद भेजना चाहे, सारी दुनिया मुखालफत हो जाए, सारी दुनिया ताकत लगा दे। जैसा कि अब्राह के लश्कर में आपने देखा कि हाथियों का लश्कर था, अल्लाह ने उन हाथियों को छोटे छोटे परिंदे अबाबिल से तबाह कर दिया। ये अल्लाह की खुदरत है। चुनांचे नबी को फरमाया गया कि आपने 3000 फरिश्तों का वादा फरमाया, हम उतारेंगे मुनज़लिन। भला इन तस्बिरु, क्यों नहीं उतारेंगे, अगर तुम सब्र करो, वतत्तकू, अल्लाह से डरते रहो, वयातूकुम मिन फौरिहिम हाज़ा युमदिदुकुम रब्बुकुम बिखमसति आलाफ। इसके बाद फिर 5000 फरिश्ते उतरेंगे। तफसीर में जाएंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पर 3000 फरिश्तों का जिक्र आया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ताकत दिलाना चाह रहे थे, हिम्मत दिलाना चाह रहे कि वह 1000 है तो क्या हुआ, हम फरिश्ते 3000 भेजेंगे। उस वक्त काफिरों की तरफ से ये एक अफवाह फैली कि एक शख्स जो ज़ैन बिन जाबिर मुहारबी, एक बड़ा जंगजू आदमी था, काफिरों की तरफ से लड़ने आने वाला था, ये अफवाह फैली कि वह 3000 लश्कर ले आ रहा है। चुनांचे अल्लाह ने कहा, वयातूकुम मिन फौरिहिम हाज़ा युमदिदुकुम रब्बुकुम बिखमसति आलाफिम मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। नशान वाले फरिश्ते, जंगों में जो महारती सिपाही होते हैं, जिनका एक निशान होता है, निशान वाले फरिश्ते हम 5000 भेजेंगे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं फरिश्तों की क्या ज़रूरत, 5000, 3000, 1000 फरिश्तों की भी क्या ज़रूरत, एक फरिश्ता काफ़ी है इन सारे इंसानों के लिए। जिस तरह कौम लूत को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सारी वादी को आसमानों में ले जाकर उलट दिया था, और फरिश्ता इतना बड़ा होता है, ये दुनिया जो 98% पानी में डूबी हुई है, ये सारे पानी को फरिश्ते के सर पर भी रख दें, वह पानी सर से नहीं गिरेगा, इतना बड़ा फरिश्ता। अब सोचिए, अल्लाह ने यहाँ पर 3000 फरिश्तों का वादा क्यों फरमाया, 5000 फरिश्तों का वादा क्यों फरमाया। अल्लाह खुद कुरान में फरमाते हैं, वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा लकुम। अल्लाह ने क्यों नहीं भेजा, इसलिए भेजा ताकि मुसलमान को खुशखबरी मिले। वलितत्मइन्ना कुलूबुकुम भी, ताकि उनके दिल मुतमईन हो जाए। अल्लाह ने मुसलमानों की हिम्मत बढ़ाने के लिए एक फरिश्ता काफ़ी था। अगर अल्लाह फरिश्तों से लड़ाना चाहते, मुसलमानों की ज़रूरत ही नहीं थी, फरिश्ते भेजते, दुनिया से कुफ्र का, काफिरों का, गद्दारों का नाम ख़त्म हो जाता, नाम और निशान ख़त्म हो जाता, उनकी ख़ानदान, उनकी नस्ल ख़त्म हो जाती, फरिश्तों की ज़रूरत थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं बंदे बंदों से मुकाबला करे, इंसान इंसानी मुकाबला करे। जिस तरह बाप कहता है, बेटा लड़, मैं तेरे पीछे बैकग्राउंड हूँ, तो बेटे को जो हिम्मत मिलती है, ये हिम्मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों को दे रहे। वलितत्मइन्ना कुलूबुकुम भी, कुरान में खुद फरमा रहे हैं, दिलों के इत्मीनान के लिए हमने ये नाजिल फरमाया। नाजिल नहीं हुए, नाजिल करने का वादा फरमाया। और बाज़ रिवायत में आता है, बाज़ सहाबा रिवायत बयान करते हैं, सहाबा ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आवाज़ सुनी, जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम घोड़े को पकड़े हुए हैं और कह रहे हैं, अक़दिमू हैज़मू, अक़दिम हैज़ुम। जिब्राइल फरमा रहे, अक़दिम हैज़ुम। सारे सहाबा ने उनकी आवाज़ सुनी। उसका मतलब यह है कि आगे बढ़ो, जंग लड़ो। जैसे ही उनकी आवाज़ सुनी, मुसलमानों को हिम्मत मिली। और बाद सहाबा ने फरिश्तों को खुद देखा, बज़ाते खुद देखा, जो सब्ज़ रंग के, लाइट कलर के, पीला रंग को सब्ज़ कहते हैं, पहने हुए थे अमामे, जो मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे थे। और बाद सहाबा ने देखा, अभी उनकी तलवार उठी नहीं, टूटी तलवार है, हथियार नाकारे हैं, अभी उठे नहीं, कुफ्फार के गर्दनें गिर रहे हैं। ये बाज़ दफ़ा हुआ, थोड़ी दफ़ा हुआ, उनकी आवाज़ को ही सुना, किसी ने फरिश्तों को देखा और किसी ने काफिरों का सर धड़ से अलग होते हुए देखा, तो यकीन जागा, ईमान जागा। तो इस यकीन से उन मुसलमानों ने कुफ्फारों का खात्मा फरमाया। ये 3 चीज़ें थी, नबी की सलाहियत, सहाबा की जुर्अत और ज़िक्र, दुआ का एहतिमाम। ये 3 चीज़ें हो जाए, इंशाअल्लाह आज इस ज़माने में, इस दौर में भी जो मुसलमान पूरी दुनिया में 1/3 बनते जा रहे, कम हैं, कम मिन फ़ियातिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियातन बिइज़्निल्लाह। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, कितनी छोटी जमातें हैं जो अल्लाह के हुक्म से बड़ी बड़ी जमातों को पछाड़ दिया।
اللہ کے حکم سے نیست و نابود کر دیا، زمین تلے دبا دیا، دفن کر دیا۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، مسلمان تو ہی سر بلند رہے گا، اے اللہ کو ماننے والے، اے نبی کی شریعت پر چلنے والے، اے قرآن کو تھامنے والے، اللہ پر یقین رکھنے والے، تو ہی سر بلند رہے گا۔ سر بکف تو ہو، اللہ کے راستے میں نکلنے کی جرأت تو دکھا، اپنے اندر جذبہ ایمان تو بھر، اپنے اندر شوق شہادت تو پیدا کر۔ اللہ فرماتے ہیں ان کنتم مؤمنین، سچے پکے مومن بن جاؤ۔ مومن کا مطلب یہ ہے صبر چاہیے، تقوی چاہیے، جرأت چاہیے، نبی کے اللہ اور رسول کے لیے مرنے مٹنے کا جذبہ چاہیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جب تک یہ یقین پیدا نہ ہو میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے، جب تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا دنیا میں مسلمانوں کا بول بالا نہیں ہوگا، اسلام کا پرچم نہیں لہرائے گا۔ انشاءاللہ وہ وقت بھی آنے والا ہے جہاں پر کفار کے ایوانوں پر، کفار کے بڑے بڑے سرحدوں پر انشاءاللہ اسلامی سلطنت کا وہ پرچم لہرائے گا۔ اللہ ہم سب کو دیکھنا جلد سے جلد نصیب فرمائے۔ چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ 3 چیزیں اس جنگ کو جیتنے کا سامان بنے، اور جو ایک بات میں یہاں پر عرض کروں، نبی نے فرمایا اطیب کسب المسلم فی سبیل اللہ، مال میں سے، رزق میں سے سب سے بہترین نوالا اگر کوئی ہے وہ سامان جو جنگ کے میدان میں اکٹھا کیا جائے، جیتا جائے دشمن سے۔ چنانچہ اس لیے نبی آگے بڑھے تھے، اسی وجہ سے جنگ ہوئی تھی۔ جب صحابہ نے جنگ فتح کر لی، جو ابو جہل فرعونیت کے اس درجے پر تھا، نبی کو کتنا ستایا تھا، کتنی سازشیں، کتنی تکلیفیں دیا تھا۔ 2 بچے معاذ اور معوذ نے اسے ڈھیر کر دیا، اسے مرنے پر مجبور کر دیا، جیتے جی اس کے سامنے ساری جنگ جیتی گئی، اللہ نے اسے نیست و نابود کر دیا۔ صرف 2 بچے۔ آج بھی ہمارے بچوں کے اندر، نوجوانوں میں اگر بچوں کے اندر معاذ و معوذ کا ایمان، یقین، تقوی، جرأت آ جائے، نوجوانوں میں عمر بن خطاب، علی کرم اللہ، علی مرتضیٰ جیسے بہادری آ جائے، بڑھوں میں ابو بکر جیسی شجاعت آ جائے، آج بھی ویسا ایمان آ جائے، انشاءاللہ فتح و نصرت ہماری ہوگی۔ اللہ کرے کہ وقت قریب آئے جب مسلمانوں نے جنگ جیت لی، اللہ نے فتح تو نصیب فرمائی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عطا فرما دیا اعملوا ما شئتم وقد وجبت لکم الجنہ، جو چاہے گناہ کرو، جو چاہے کرو، تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ تو صحابہ تھے، موقع ملا غلطی پر غلطی کرنے کا، اللہ فرمائے یہ اعملوا ما شئتم، جو چاہے کرو، پھر بھی جنت تمہاری۔ جو مسلمان پہلے درجے میں آئے تھے، جان کی بازی لگائے تھے، جانثاری دکھائی تھی، دلداری دکھائی تھی، شجاعت جرأت دکھایا تھا، نبی کے لیے اپنے جانوں کو ہتھیلی پر اٹھایا تھا، ان کے لیے اللہ نے فرمایا وجبت لکم الجنہ، جنت واجب ہے، جو چاہے کرو۔ لیکن تب بھی صحابہ نے اپنے ایمان، یقین سے، کیونکہ وہ ایمان کا مزہ چکھ چکے تھے۔ ہمیں دنیا کا مزہ معلوم ہے، ایمان کا مزہ معلوم نہیں ہے، نماز کی لذت معلوم نہیں ہے، قرآن کی حقانیت معلوم نہیں ہے، اللہ کے راستے میں مرنے مٹنے کا جذبہ نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سنی ہوئی باتوں میں جو پکڑنے والی، دامن گیر کرنے والی، صلاحیت بننے والی باتیں ہیں، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔